ಮೋದಿ ಏನಾರ ಚೇರ್ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹರಾಜಾಗುತ್ತೆ. ಇರೋ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ನಾವು. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ರು ಮುಂಡೆ ಮಕ್ಕಳ ರಾಜಕೀಯದಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ರು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಿಡಿ ಸತ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆ ಮನೆ ಗೂಡು ಸಹಿತ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ನೇರು ಗುಲಾಬಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ದಾನ ಜೋಬಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಡೋಲ್ ಓಡಿಸ್ತಾನಲ್ಲ, ಇವನ ಅಭಿಮಾನಿನ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್. ಇದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾನ ಸುಳ ಮಗ. शिवमोगा पार्लिमानी हलके में कांग्रेस उम्मीदवार गीता शिवराज कुमार, आज़ाद उम्मीदवार के.सी. शरपा और बीजेपी के उम्मीदवार बी.वाई. राघवेंद्र का जोर दिखाई दे रहा है। अब तक के जायजे के मुताबिक शिवमोगा पार्लिमानी हलका जो बीजेपी का खिलाफ ही माना जाता है, इस खिले में दरार डालना कांग्रेस के लिए अब भी मुश्किल साबित हो रहा है। एक तरफ अक़लियती खुसूसन मुसलमानों के वोटों से पूरी तरह से उम्मीद है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को दूसरी कौमों के वोटों से उम्मीद नहीं मिल रही है। इस सिलसिले में इनकलाब न्यूज़, शुद्ध भारती न्यूज़ की जानिब से शिवमोगा और मज़ाफ़ाती इलाकों का दौरा करते हुए दूसरी कौमों के लोगों से इनफरादी तौर पर बात की गई, तो सबके जहनों पर अब भी मोदी का भूत सवार है। जो सर्वे किया गया है, इसमें 92% गैर मुस्लिम बीजेपी की भक्ति में डूबे हुए हैं और वो अब भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु मानते हैं। सर्वे के दौरान लोगों से पूछा गया कि कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने 5 गारंटियां दी हैं, इन गारंटियों का फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। इस पर बेशतर लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो गारंटियां दे रही हैं वो अवाम के टैक्स के पैसों से ही दे रही है। एक तरफ कीमतों में इजाफा करते हुए दूसरी तरफ गारंटियां दी जा रही हैं। मुसलमानों के अलावा कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर 92% वोटरों ने मुनफी राय दी है। सर्वे के दौरान सिर्फ 1% से कम अफराद ने ईश्वरप्पा का नाम लिया है और 8% लोगों ने ही कांग्रेस पार्टी के तई अपनी मुस्बित राय पेश की है। कांग्रेस उम्मीदवार के ताल्लुक से कहना है कि वो बेंगलुरु की हैं। कांग्रेस ने गारंटियां तो दी हैं, लेकिन मुल्क के लिए मोदी ही बेहतर हैं। अगर कांग्रेस उम्मीदवार जीत जाती है तो वो बेंगलुरु चली जाएंगी और मधु बंगारप्पा से बात करना मुमकिन नहीं है। बाज़ लोगों ने कांग्रेस उम्मीदवार को पहचानने से भी इनकार किया है। इलेक्शन के लिए अभी सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। इन 3 दिनों में क्या गुल खिलते हैं, ये देखना होगा। क्या कांग्रेस पार्टी गैरों के दरमियान इन 72 घंटों में जगह बनाने में किस हद तक कामयाब होगी? यहाँ एक टर्निंग पॉइंट ये भी है कि मुसलमानों के साथ साथ ईडी का समाज और SC/ST का कुछ हिस्सा कांग्रेस के साथ 70% तक पहुँचता है, तभी कांग्रेस की कुछ उम्मीद जाग सकती है। हालांकि कांग्रेस ने असेंबली इंतखाबात के बाद मुसलमानों को मुनासिब नुमाइंदगी नहीं दी है। शिवमोगा से मुस्लिम कांग्रेसियों को नज़रअंदाज किया गया है। बावजूद इसके मुसलमानों ने मुल्क की बका और बीजेपी को हटाने के लिए अपनी नाचाखियों को दूर करते हुए कांग्रेस पार्टी को मुत्तहिद होकर वोट देने का फैसला किया है। जबकि 2 गौड़ा, 1 भोवी, 1 SC और 1 लिंगायत और 1 धोबी जात की कांग्रेसी लीडरों को पार्लिमानी इंतखाबात को मद्देनज़र रखते हुए ओहदे दिए गए हैं। अब ओहदे लेने वालों की कौम ही कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हुई है और हिंदुत्व की बुनियाद पर बीजेपी का साथ देने लगी है। चलिए देखते हैं कि किसने क्या कहा और किस तरह के हालात हैं। ಇದ್ದಂಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 2000 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ಮೋದಿ ಸರ್. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ BJP ಒಳಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 100ಕ್ಕೆ 100 ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಮೋದಿ ಇರೋ ತನಕ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮೋದಿ ವಿಶ್ವಗುರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೀತಕ್ಕಾಗ್ಯಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪರಾಗ್ಯಾರೆ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ನಮ್ಮವರೇ ಅವರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು RSSಯಿಂದ ಬೆಳ್ಕೊಂಬಂದವ್ರು ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ನಮ್ಮದು BJP ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆಮೇಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಇದರಿಂದ ನಾವು BJP ಸರ್. BJP ಅವ್ರದ್ದು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೋದ ಸತಿ ಅವರೇ ಇದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ MP ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ, ಅದು ಇದು ಯೋಜನೆಗಳು, ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅಣ್ಣ ನಾವು BJPಗೆ ಹಾಕೋದಣ್ಣ. ನಾವು ಯಾವಾಗಿಂದನೂ BJPಗೆ ಹಾಕೋದು. ನಾವು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಂದನೂ ಈ BJPಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು. 3 ಜನ ಗೊತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು BJP ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಇದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ ಅದ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅದ್ಲ ಅವ್ರ ಕಾಲ. ಫ್ಲೇವರ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಸ್ತೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಯಾರು ಬಂದರೂ ಖುಷಿನೇ ನಮಗೆ.
ಇಂಥವ್ರೆ ಅಂಥವ್ರು ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಂದರೂ ಖುಷಿ ನಿಮಗೆ. ಅವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದಿರೋದು, ಈ ಸಲನೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು. ಅದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾರು ಇದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು, ಅಂದರೆ ಅವರು ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡೇನು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದನೇ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಜನಗಳ ದುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿರೋವು. ಅವರೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಹಾಯನೂ ಆಗಿದೆ, ಅನಾವಶ್ಯಕನೂ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಇದ್ದಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಇಲ್ದಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಇದ್ದಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 1 ಕೋಟಿ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ 2,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ಲಾಭ ಇದೆಯಾ? ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇದೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು? ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದ್ರೇ ಒಳ್ಳೇದು ನಮಗೆಲ್ಲ. ಗುಡ್ ವರ್ಕರು, ಆಮೇಲೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸಾಹೇಬರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಈಗ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 15 ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿ ಅದು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವರು ಸುಮ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಜನ ಮತ ಕೊಡಬೇಕು? ಏನೋ ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಹಠದಿಂದ ನಿಂತ್ಯಾರವರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹಠದಿಂದ ನಿಂತ್ಯಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ. ಅದರಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ್ರಿಂದ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ. ಓಡಾಡೋರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಐತೆ, ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೇನು ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಾಗೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬರಲಿ ಅಂತ ಆಸೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಕುಟುಂಬ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜಾಂಡಿದ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬಿಡ್ತಿತ್ತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲ ಆಕೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಬಂದೇವೆ. ಇಲ್ಲ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಒಳ್ಳೇದೇ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಒಳ್ಳೇದೇ ಐತಿ. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನಿಂದನೂ ಸಿಕ್ಕತಿ, ಇವರಿಂದನೂ ಸಿಕ್ಕತಿ. ಅವರು ಇವರು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಈಗ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇನಾಗಿ ಹಾಕೋದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಐತಿ, ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಯ ನೋಡಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಓಟು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ? ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಭದ್ರಾವತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ? ಅದು ಪರ್ಸನಲ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದೆಯಾ ಸರ್? ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿದೆಯಾ? ನಮಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ನಾವು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮೋದಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ರಾಘವೇಂದ್ರಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ? ಮೋದಿಗೆ. ಸರ್, ಮೋದಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮತ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನೀವು? ಧರ್ಮ ಉಳಿಸೋಣ ಅಂತ. ಧರ್ಮ ಈಗ ರೈತರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ಯಾರಿಂದ ಲಾಭ ಇದೆ ಅಂತ? ನಮಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರನೇ ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಇದೆ. ನಮಗೆ ದೇಶ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ? ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾವುದೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದಾಗಲಿ ಯಾವುದು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ಬಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಬಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರಾ? ಹಾಕಿದೀವಿ, ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಆದರೂ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ? ನಮ್ದು ಏನಿದೆ ಈಗ ಮೂಲೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಈ ಮೂಲೆ ಸರ್ಕಾರ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಸರ್? ಅವಧಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ. 7ನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮ್ಮ ಮತ ಬಿಜೆಪಿಗೆ. ಈಗ ನೀವು ಮತ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಯಾಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರಗೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮೋದಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೋದಿದು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮತ ಬಿಜೆಪಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮೂಲತಃ ಬಿಜೆಪಿ. ಅಪ್ಪಟ ಯಾವಾಗೂ ಬಂತು, ನಮ್ಮ ಓಟ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅವಾಗಿಂದಲೂ ಬಿಜೆಪಿ. ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಸರ್, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆಯಾ? ತಲುಪಿದೆ ಸರ್. ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ.
ಈಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮೋದಿ ನೋಡೇ ನಾವು ಓಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸರ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದೆಯಾ ಸರ್? ತಲುಪಿದೆ, ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆಯಾ ಸರ್? ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಮೋದಿನೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ 1 ಲಕ್ಷ ಗೆದ್ದರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ. ಅಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತೀರಾ ಸರ್? ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ರುದ್ರಪ್ಪ. ಯಾವ ಸರ್? ಒಳವನೂರು. ಸರ್ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಸರ್? ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ ಅದು? ಲೋಕಸಭೆ. ಎಷ್ಟನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸರ್? 7ಕ್ಕೆ. ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮತ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿದೆಯಾ ಸರ್? ಬರ್ತಾ ಇದೆ. पार्लिमानी इंतखाबात करीब हैं। कांग्रेस का दावा है कि वो हर तरफ अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है और उन्होंने खुसूसन अक़लियतों से पूरी उम्मीद लगाई हुई है कि अक़लियती तबक़ा कांग्रेस पार्टी को ही वोट देगा। मुमकिन है कि अक़लियती तबक़ा इस दफ़ा कोई मुतबादिल ना होने की वजह से कांग्रेस पार्टी को वोट देगा, लेकिन दूसरी जानिब जो दूसरी कौम के लोग हैं वो अब भी मोदी की भक्ति में डूबे हुए हैं। कई लोगों से इनकलाब न्यूज़ ने खुसूसी बात की तो सबकी ज़बान पर मोदी की भक्ति दिखाई दे रही है। हालांकि उनके सामने इस बात को वाज़ेह किया गया कि किस तरह से मुल्क में बदउनवानी उरूज पर है, किस तरह से बेरोज़गारी उरूज पर है, लेकिन सबका यही मानना है कि मोदी ही बेस्ट हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी का दावा है कि उन्होंने तमाम तबकों को साथ लेकर काम करने की पहल की है। उन्होंने घर घर जाकर कांग्रेस की 5 गारंटियों के ताल्लुक़ से लोगों में बेदारी लाई है। लोग 5 गारंटियों का फ़ायदा तो उठाना चाहते हैं, लेकिन 5 गारंटियों के अवज़ में कांग्रेस पार्टी को वोट देना नहीं चाहते। मुमकिन है कि आने वाले 1-2 दिनों में इस सिलसिले में तब्दीली आ सकती है, लेकिन अब तक के जो हालात हैं, इन हालात से यही नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए अभी राहें हमवार नहीं हैं। इनकी राहों में मुश्किलात अभी भी हैं और इन्हें और कोश मेहनत करनी होगी और घरों तक जाना होगा और लोगों के दिलों में जाना होगा। लेकिन वक्त कम है, इस कम वक्त में ये लोग कितनी हद तक कामयाबी हासिल कर सकते हैं देखना होगा। कैमरा पर्सन सुफियान और इरशाद के साथ इनकलाब न्यूज़ शिवमोगा।